Good morning, good afternoon, good evening. Hi everyone. Good afternoon, Hi, sir. sir. How are you all? Long time no see. Long time no see. Yeah. Any of your friends actually were writing September exam, June exam, January exam, they can join this exam session. It is meant for all. You can quickly inform them, but they must enter with their name. I think there is some person with Xiaomi. I don't know who is that. So enter their name. Then only I'll be able to allow Zoom. Good afternoon, sir. Who is that Xiaomi? Student, Xiaomi who entered now. Can you just unmute and answer? Otherwise, you would enter with your name. What's your name? Xiaomi. Inform your parents to be ready by around 3 o'clock. 10-15 minutes, we'll have a short meeting with your parents also. So, right. Shall we start? Ready, all of you? Yes. Yes. Next 1 hour, 15 minutes, one and a half hour, fully involved with the session. Absorb everything what we say and try to implement it. And there is a beautiful plan of action. So, smart approach for the exam. I'm going to start with this session. So, namaste. Good afternoon. Welcome to the beautiful exam session. And I'll be conducting the session. I just have 15 qualifications. Okay, 15th qualifications awaited. Right. So, ready? All of you ready? Yes, sir. Yes, sir. Almost everything what you wanted from exam perspective will happen. Only thing is you have to fully involve. We'll do it in one and a half hour because I need to go for one speech program at 4 o'clock. Yes. C91. FC. Yearly. Right. So this is a material which I'm going to share after the session today. It has got various things. So first thing first, let us get into a suggested answer of recent exam just to tell you the format of the examination. All of you listening? Yes. Yes, sir. Do not worry about understanding what is this. Just understand the format. So from May 18, when they introduced CA foundation scheme, more or less the format remains same. For the first para, Ambika. Question number 1 is compulsory. Attempt any 4 questions from the remaining 5 questions. Whenever necessary, suitable assumption should be made and disclosed by way of note forming part of the answer. Working note should form part of the answer. Difference between your PUC become and CA. PUC become probably you're trying to match perfectly with the balance sheet. Focus, Joshua, focus mada, saku. So you should fully try to at the same tallying, etc. But as far as CA is concerned, you need to give working notes. I write the exam. All my balance sheet perfectly tallied, but I am not given any working note. Artha madkoli, no presumption, nothing. I am end with 45. Whereas one of you write the exam, none of your balance sheet tally, but working notes, etc., what Shetty sir has given in the class, if you follow, you may end up with 95. Your balance sheets also tallied working note, you'll get 100. So what is more, this is why CA is easy compared to some of the PUC become exam, where even if your final answer do not match perfect, you'll still get the marks. I think one of the class they give step-wise mark, assuming there are 10 rectification entries. So one entry correct, 1 mark. Second entry correct, 1 mark. Third entry wrong, 1 mark you may not get. 9 out of 10 you get. That's what a CA course is all about. Understanding? This is a very crucial. Again, I'll be reiterating the same when I do the mock test evaluation on Wednesday for accounts. So that also you should involve. Everybody should involve in that. Fine. So then, first question is normally true or false. Normally almost from May 18 they maintained
6 questions into 2 marks. True or false with reason. If you just write true or false, you will not get the mark. You have to tell why is it right, why is it not right. But ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವ ಸರ್ ಈಗ? ಅದೇ Yes, 2 yes, marks ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ GST ಬೇಸ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಸರ್ ಅಮನ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ, that also has been asked. So you write true or false with reasoning, and extreme case if you don't know whether true or false, you write false, because it is easy to answer false question than true. I say Mihir is a boy. On a serious note, Mihir is a boy. True. You can explain and ಮಾಡೋದು. I say Mihir is a girl. No, false sir, is a boy. ಮೀಸೆ ಬಂದಿದೆ, all those things. So as a last resort, you should always go by false answer. That's the first point. Then theory question, when you write 2 marks, just write maybe 4 lines, 5 lines, whatever required. Then journal entries with the narration you should write, with the narration, with the format. So if you don't write the narration, you lose the mark. Next, I'll just go through. I'll be discussing in detail when I go to the exam sessions, revision class from tomorrow. So second question is about, I think it is a rectification of errors. Rectification of errors is a compulsory question. It was around 12 marks. Then we had machinery account. Look at this. Depreciation chapter for 8 marks. Alternative 1, alternative 2, alternative 3. There are 3 different answers for a question. This is taja question paper. June 24 recently concluded exam. So my approach, Disha's approach, my approach may be different. As long as you give the working note, what you have followed, you have to give a work. For example, machinery purchase 10 lakh, they said 10% depreciation. I presume it is at the beginning of the year. Hiranmaya presumed middle of the year. Purvi presumed end of the year. Accordingly, depreciation change. What you have presumed, give a note. Who told you? At the beginning of this question paper. Are you focusing? All of you, serious. Are you focusing? Yes, sir. Yes, sir. ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ you don't have to write all the 3 options in the exam, write only one option with the proper working. Yeah. Next, question number 3, receipts and payments account is given. You have to prepare IND account and the balance sheet. And then I think dissolution. Okay. So IND account ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Balance sheet. 12 marks or 10 marks. Then dissolution, easy question. Realization account and partners capital account and bank account. Next question, partnership admission. This was asked for 12 marks. And a single entry system for 8 marks. Single entry system. So partnership admission ali, they have to prepare revaluation account and partners capital account and balance sheet. Okay, 12 marks. Time is sakagala. You have to improve your speed. Then single entry system, trading P&L account and balance sheet for 8 marks. Then question number 5. Alternative option is inventory valuation was asked for, I think 5 or 10 marks. Then they asked you to prepare a manufacturing account or BRS, one of them. ಎರಡು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so there is an internal choice here. Okay, so one of them. And then you had issue of shares and forfeiture. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳೋದು question number 5 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? And also bonus shares. Bonus shares ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಇವತ್ತು ಬಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾವುದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಅದು ಇವತ್ತು ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್, ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. One question compulsory, first question, then other 4 out of the remaining 5. Are you listening? Yes, sir. Yeah, focus mode, exam session. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? Right. So this is the suggested answer of law accounts. Similarly, law also you have to go through just before you start your session, preparation session. Then we are given here, I'll be sharing this in the question asked in June 24, we are given analysis. Similarly, December 23 old scheme idu. Idu new scheme alla, old scheme. Andre almost similar ide, but go through the format. All questions ನೋಡ್ಬೇಡಿ. For example, consignment ನಿಮ್ಮ syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Some chapters ನಿಮ್ಮ syllabus ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದವರೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. Format is more or less same. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. Same way law ನಲ್ಲಿ. This is June 24 is a new scheme. What are the kind of questions they have asked?
For example, first question compulsory again. Okay. So 7 marks for Contract Act, then Companies Act, partnership. Almost all laws are they what you call merge. And there is a beautiful analysis. This is old scheme. ಇಲ್ಲಿ again, business law with we had some VCR ಅಂತ ಏನೋ ಇತ್ತು, ಅದೀಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ don't waste your time in looking at that format. Yes. So accounts ಅಲ್ಲಿ what are the important area? This is the format. First question compulsory. Each question is for how many marks? 20 marks. 20 into 5. It is totally 100 marks. One question extra ಇದೆಯಲ್ವಾ? Am I fast? ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. No, sir. ಒಂದೇನೆ ಭಾವನಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ BR. ಸೊ 125 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಈವನ್ ಇಫ್ 1 or 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ಈವನ್ 1 or 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 100 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ 80, ಅದರ್ 3 ಪೇಪರ್ 40 ಅಮ್ಮ ನಾ ಪಾಸ್ ಆದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ 245 ನಂತರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ಕರೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್? ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಡನ್ಲಿ CL ಶೀಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಐ ಮೇಡ್ ಅನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ABC. A means this is for September exam mainly. Category A, Category B, blue ink, Category C, time ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಓದಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರು Yes, sir. ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೆ. Category A, rectification of errors, final accounts of sole proprietorship, which is manufacturing or trading profit and loss account and balance sheet, partnership, admission or retirement come admission. ಡೆತ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳೋರು, ಈ ಸಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Issue and forfeiture of shares, single entry system, bills of exchange including accommodation bills, bank reconciliation statements or amended cash book. BRS with amended cash book. Next, goodwill valuation in valuation. 5 minutes. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಯಾರು ಮಾಡ? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ, ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೇಳಿ. Goodwill valuation, issue of debentures based on terms of redemption under NPO, IND account or RNP account and balance sheet, depreciation, right issue or bonus issue. So these are the topics you must prepare. So ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್, ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಪೋಸ್ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾವುದು? ಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಸರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಸ್ ಕೊಲಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಜೂನ್ ಕೇಳವ್ರೆ. ಸೊ ಜನವರಿ ಜೂನ್ಗೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾಗಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಪೀಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವೆರಿ ಲ್ಯಾರ್, ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಮಚ್. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಟುಡೇ. ದೆನ್ ಯುನಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ರೇರ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಓದ್ಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 80 to 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. whoever is entering please enter with the name. ಈಗ ರಿಯಲ್ಮಿ ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ರು ಬಂದವ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಏರಿಯಾಸ್? ಕ್ವಿಕ್. Capital versus revenue, accounting concepts, fundamental accounting assumptions, provision, reserve, contingent liability, accounting standards, AS1, AS2, AS10 and AS29 important terms, periodic inventory versus perpetual inventory, format of company final accounts, bonus issue, right issue, redemption of debentures and preference shares, differences. ಥಿಯರಿ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ. ಇದ್ರ ಥಿಯರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು 100% ಯಾವ್ದೊಂದು ಥಿಯರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಸಚ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ 100% ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್, ಶೇರ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಲಾ ವೆನೆವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಿದೆ ಅಬೌಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? No, sir. So practical areas versus theory. Then how do I get the best mark in accounts? Odaka. Saptapadi steps for success. Saptapadi steps for success. Problems, solve with steps. Theory, write point wise. Differences, table. Working notes are very important. 80% of the marks in the practical papers are for working notes. Accounts ಅಲ್ಲಿ working notes ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್, theory not for the final answer. Very important. The question paper itself mentions the same. Attempt all the possible questions since something may be out of syllabus. At least write the gist of the question. 4:45, 4:50 ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಅದು ನಾನು ಈಗ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು 1 more ಹೆವನ್. 3A ಸುಮ್ಮನೆ 3A ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ XYZ, 3B ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಾರಿ, ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫುಲ್ 0 mark. So that's why scribble something about extra question in accounts and law and artha aita? Yes, sir. Yes, sir. Many questions lifted from study material and RTP. Practice all the sums. So that's why stick to mainly study material. Adadmele RTP MTP time idre ಮಾಡಿ. Next. Many students who thought after exams that they will get low marks have got 80 plus in this paper, mainly due to working notes, steps, approach followed in caps. You will not believe me. At least 4-5 incident ಇದೆ where students, they didn't write a second exam thinking that they will fail. They ended up with 67. The student who thought he will fail in accounts because working note steps correct ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರಲ್ಲ. PUC ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 90 plus. ಟ್ಯಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 100. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ರಿಯಲ್ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಟರ್ ವಿತ್ ನೇಮ್. ಯಾ, ಎಂಟರ್ ವಿತ್ ನೇಮ್. ಯಾ, ಯು ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್. ಐ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಲವಿಂಗ್. ರಿಯಲ್ಮಿ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ರಿಯಲ್ಮಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ? Yes, sir. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹೋಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. 47 ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 20ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ 67 67 ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಥರ ಒಂದು 3-4 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಗೊತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Syllabus is very limited. Many topics removed and can score 90 plus marks easily, even if final answers are not perfect. Aim and get 100. Even if you score 90 plus, good. Each one of you. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದವ್ರೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡವ್ರೆ. Be more relaxed and enjoy the exam, it being the first paper. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 days ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಲಾ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ನೌ. ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ 5%, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಡ್ಗೆ 20 to 30%, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, LLP, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ದೀಸ್ 4 chapters ಆರ್ ಈಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್ 50-60 ಬರಬೇಕು. ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 20-30% ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು 4 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅರೌಂಡ್ 40 to 50 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಅದರ್ ಲಾಸ್ ಯು ಡು ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇದು ನ್ಯೂ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್.
Earlier, all exams consistently they followed the same thing. But this was earlier 72 marks because ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು VCR ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ದೇವರು, Yes, sir. which was again for balance number of marks. So 60-40 ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು 120 marks ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕಾದ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, ವೇಟೇಜ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದು ಮೂರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ 60 marks ಬಂದಿದೆ. ಹಂಗಂತ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಓದೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ 3-4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲೇ. ಯಾ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೆಹುಲ್ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? yes, sir. ಇದನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರಿ ಹೊರಟ್ಲು. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಓದ್ಕೊಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಲಾ ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ನಾನು ಓದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೊದಲು ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CPT. ಏನಿತ್ತು? CPT ನ ಕೂಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳೋದು. ಈಗ 3rd ಮತ್ತೆ 4th ಪೇಪರ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 20th ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 20th ಆಯ್ತಾ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. 3rd ಮತ್ತೆ 4th ಪೇಪರ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ CNC. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದವಳೆ ಮನೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಟ್ ನೆಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್. ವೈಶಾಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ MCQ ಕ್ವಶನ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು CPT ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಮ್ಮ. General points to keep in mind. Keep yourself healthy. Carry a water bottle. Have at least 4 black ballpoint pens and 4 pencils, 2 erasers, 2 sharpeners, and compulsorily 2 calculators. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇವನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೂ ಬೇಕು 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಡಮಾರ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ CA ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. MCQ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು? ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. Remember to keep your hall ticket and photo identity in case you require. Keep the phone number of CABS for any emergency. For MCQ exams, very important, sleep properly on the previous night of the exam, as fresh mind is required for 2 hours flow, and the mind must think 100 times differently, unlike other exams where you have to apply your mind just 6 to 10 times. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋ ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಬಿಂದಾಸಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ MCQ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಭೀಮರಾಜು ಅವನಿಗ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ. MCQ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ so that your mind will be acting well. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 questions 6 different thinking ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಕ್ವಶನ್ 100 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲೇಸಿನೆಸ್, ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. Of answering MCQs. Paper ಇಟ್ ಈಸ್ 1 hour ಬಿಫೋರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್. ಸರ್ ಇದು ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಐ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ತರ ಇದನ್ನ 8,09,000 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾ ಅಥವಾ 80,9934 ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. 8 crores ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಸರ್ 8,09,000 ಬರೀಬೇಕು. 8 lakh ಅಲ್ಲ, 80,9934. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅನ್ನೆಸರಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್? ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 100. 100. How many minutes? Exam? 120 minutes. 120 minutes. 2 hours ಅಂದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ 120 minutes. Yeah. So
ಅವರೇಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, 1 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ, 100 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 100 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರೇಜ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿದಿನ್ 120 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಜೀನಿಯಸ್. ಅವ್ನು ಋತ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ 96 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಬಂತಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 4-5 ಕೇಸ್, ಅದು ಜೀನಿಯಸ್, ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್. ವೆರಸ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಟ್. ಹಂಗಂತ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಟಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಪೇಸೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ 2 o'clock is your exam. ಜೋಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್. 25 ಕ್ವಶನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್, ವಾಚ್. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ 25 ಕ್ವಶನ್ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆದ್ರೂ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 25 ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 25 ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ 25 ಮಿನಿಮಮ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಖುಷಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 ಕ್ವಶನ್ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಮಿನಿಟ್, ಅದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿರುತ್ತೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಓ ಅವಳ್ದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪೇಪರ್ ಮುಖ್ಯ, ಪೇಪರ್ ಮುಖ್ಯ, ಪೇಪರ್ ವಿಷಯನಾ? ಪೇಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಸಿ ಒನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ವಶನ್ 1 2 3 4 8 9 ಬರೆದ್ರಿ, 10th ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, 11th 15th ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ 100th ಕ್ವಶನ್ ನೀವು 94th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಬ್ಲಂಡರ್. ಇದು ಬ್ಲಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಇವನ್ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಯು. ಯು ಕಾಂಟ್, ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ CA ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಪುಣ್ಯಶ್ರೀ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಮ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ವಿದೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ರಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯುವರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ 3 category. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8th ಕ್ವಶನ್, 8th ಕ್ವಶನ್ಗೆ MCQ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿರಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದೆನ್ ಗೋ ಟು ದ 9th ಕ್ವಶನ್, ಅದನ್ನ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ X ಅಂತ ಒಂದು ಬರೀರಿ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್. 14th ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 14 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ there are 2 things you are doing simultaneously. All the answers what you know, keep on ticking. Whatever you partly know, left ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು arrow mark ಹಾಕಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್, so that you do not tick 9th ಕ್ವಶನ್ಗೆ 8th ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನ್ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು? एक बार हिंदी में बोलता हूँ, आपका सीरीज है ना, 8th क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है, लेकिन 9th क्वेश्चन का आंसर आप 8th क्वेश्चन के सामने टिक करने का ब्लंडर हो सकता है. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8th क्वेश्चन का लेफ्ट में पेंसिल में मार्क करना है, रफ शीट में पार्टली नोन बोल के 8th क्वेश्चन को नोट करना है, और totally unknown same procedure you have to follow. English I'll tell in English. 8th question you don't know the answer, so what you should do, left to the 8th question MCQ booklet you write tick, pencil tick, and in the rough sheet you have to make any mention about 8. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ 8ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ, 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಏನಿದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, 8ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೀಸಾ ಇರ್ಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಸಾಗೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುತು ಹಾಕಿ, ಗುರುತು. ಇದು ನೀವು ಈ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ರಫ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ at the end of the question there is a possibility that partly known ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಟೋಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ 4-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ 60-70 ಕ್ವಶನ್. ಸಮ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಯು ಮೇ ಟೋಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಈ ತರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ನೋ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೌಮ್ಯ? ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು? ಇದು ಯಾವ ಪೇಪರ್ಗೆ? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗ ಲಾಗಾ? ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ವೈ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 8 ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ 9th ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ 8th ಕ್ವಶನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಾನ್ ಟು ದ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ. ಒನ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ನೋನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನೋನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯು ಆನ್ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್. ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ವೆರಿ ಬ್ಲಂಡರ್. ಎನಿಬಡಿ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಟು ಕಾಪಿ. ಅದು ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು 4th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಸೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾತಲ್ವಾ? 4th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾಕೆ? there will be minimum 4 to 6 different series of question paper MCQ ನಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್, she passed because she got easy question paper, I got gube. Questions will be same, only order they interchange. Let's say time value of money, same question number 4 in Puri's question paper series, maybe question number 10 in Deepa's paper, it may be question number 95 in Inarmai. Same 100 questions, but ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನನಗೆ ಆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೋಟ್ ಟು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇನಿವಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ದನ್ ಕಾಪಿ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ರೈಟ್. ಸೊ MCQ ಪ್ರೀ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಥಾರೋ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೀಪ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೀ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 hour ಮೊದಲು ಇರಿ. ಈಸಿ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಶ್ಯೂರ್ ಟಿಕ್ ಕೊಡಿರಿ. ರೀಸನಬ್ಲಿ ಶ್ಯೂರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೆಸ್ ವರ್ಕಿಗೆ ವೈ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಲೆಂದಿಯೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 9 out of 10 times. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮೀನ್ಸಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಆನ್ಸರ್? Stupid answer. It should be out of these 3 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಡೆಫರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಡ್. ಡೆಫರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು? ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಅದು ಕೀವರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೆಂದಿಯೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು CST ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ. ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 6 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ 3 ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇದು ಒಂದೊಂದೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಕ್ವಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ 3 ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ರಿಟೈರ್ is a retiring partner. Tired partner is the foolish answer. ನಿಮ್ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಗೆಸ್? ನಾರ್ಮಲಿ ಲಾಂಗರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು? ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್, ಟಿಕ್ ಇಟ್. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 opposite, -0.1 +0.1 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಯಾವ್ದಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೀವು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ MCQ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ 50 ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ,
ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಬೈ 4 of them. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಯಾರೋ ಪ್ರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಜಿನ್ನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು 4 ಜನ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು 300 ಇವರು ಆಕ್ಚುಲಿ 5 ಜನ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ರೋ ಪಾಂಡವಸ್ ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್. ಸರ್ ಸೊ ಒಬ್ಬಂದು ನೆಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಂದು ನೆಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ನು. ಒಂದು ನೆಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ನಿಂದ ಅದೇ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್. ನಾಲ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾಲ್ಗೆ ಇಫ್ ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ 50, if 90 plus answers are right, then must guess the rest. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಶೂರ್ 90% 90 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. 90 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ನೀವು 90 ನೀವು ಪಕ್ಕ 90 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 90 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು 80 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ. 5 right you will get 5 marks, 5 wrong you will get -1.25, you still get 3.75. Probably you may end up with between 80 to 90. Only when you know 90% questions are right. If you are aiming at the all India top 50. Illa sir, I am aiming at a distinction. If 80 plus answers are right, do not guess. Guess ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸೊ 38 37 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು 80 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 80 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಗೆಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. If you are aiming at mere pass and you know only 40 plus answers, ಖಾಲಿ 40-41 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 50 ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪಾಸ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್. 40 ಕ್ವಶನ್ ಬರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 40 ಒಂದು 4-5 ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 40 to 45 ಅಥವಾ 40 to 50 ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 90 ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ 100% ಶೂರ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. 10 ಕ್ವಶನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 70 to 80 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯು ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಸ್ 70 to 80 ಇದ್ರು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಏಮಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಸ್ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ 40 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 45. ಟಫೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಫ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೇಲ್. ಇವನ್ ದೋ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಬಟ್ 15% ಪಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 45 to 50% ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು 45 ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 45 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 35 to 40 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರು ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಕಿರಣಮಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ, ಸಾಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಶುಡ್ ಯು ಎವರ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಟಾಪರ್. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಶಿ ಗಾಟ್ 3 marks CPT ಅಲ್ಲಿ. I know CA some top member. I called them and blasted. How can she get ಅಂತ? Then I have to eat my own words. ಯಾಕಡೆ this girl has ticked everything in the question paper and come MCQ booklet ನೋಡಲ್ಲ. There are 2 things. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು shouted at us, but you see she has ticked in the question paper, not in the answer sheet ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು MCQ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು MCQ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮಗ? Yes, sir. Right. You must tick in the answer booklet only and not in the question paper booklet. Okay, ಬಾಬಾ. ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ பண்ணிட்டாங்களே ಅಂತ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ABCD ಅಂತ 4 ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ பண்ணிட்டாங்களே, ಅದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ಸೇ ಮಾರ್ಕ್. ಯುವರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ರಿ, ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ MCQ CA. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಮಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್, 1 subject work for 100. It can be accounts or economics. Normal accounts ಈಸಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ economics ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ. 100 ಬೇಡ, 95 ಬಂದು ಸಾಕು. ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆರ್ economics, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 95. ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 90, ದೆನ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 80. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅದಾಗಿಲ್ವಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 paper 90+, ಅದರ್ ಪೇಪರ್ 80+, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿ, ಅದರ್ 2 papers 70s. 310 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಪ್ 50. ಮಿನಿಮಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲರದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 80+ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 80+ ಬರಬೇಕು, ಅದರ್ 3 papers 60+. ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಲ್ಲ ಇದು.
1 ಪೇಪರ್ಲಿ 80 ಬಂದು ಉಳಿದ 3 ಪೇಪರ್ 40 ಬಂದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 38 ಬಂದ್ರೆ ಡಮಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್? 40 in each paper and average 50%. ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಕ್ CHUD ನಾಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅನೌನ್ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 50. ನವೆಂಬರ್ 19 ಕೊಡುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ. 98 ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾ ನಲ್ಲಿ 87, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90, ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 90. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ CHUD ಇದು. ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೊಂದು ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಕಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಣೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಣೋ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ತಾನೆ. ಕಮ್ ಔಟ್, ಹೌ ಆರ್ ದ ಪೇಪರ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನಾರ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 2 ಸಲ ಕೇಳಿ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಂತ. ರೀಸನಬ್ಲಿ ಗುಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ದೇ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹೌ ಆರ್ ದ ಪೇಪರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ದ ಪೇಪರ್, ರೀಸನಬ್ಲಿ ಗುಡ್. ಈಸಿ ಆದ್ರೂ ಡೋಂಟ್ ಜಂಪ್, ಟಫ್ ಆದ್ರೂ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಆರ್ ಟಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋದು, ಗಡ 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 ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಈವನ್ ವಿದೌಟ್ ಮಚ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಾನು ಸಿ ಆಗೋಗಿ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮ್ ತರ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಐ ರೋಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು 50% ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ನನ್ನ 50th ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 2 to 3 hours ಏನು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಬರ್ಬೇಕು, ವೇಟಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ 2 to 3 hours. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 25 pages ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬುಕ್. 25 pages ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ 25 pages ಬರೆದೇ ಬರೋದು. 2 hours ಅಲ್ಲಿ 25 pages ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ 100% ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. 100% ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು CA ಎಕ್ಸಾಮ್ ತರ ಅಲ್ಲ ಅದು. CA ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಐ ರೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಯು ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, but crop grows only when the farmer has worked hard. God is everywhere, but his grace is only for those who work hard. Understood? Yes. So seed capsules from CAPS. Read entire material, practice the problems in maths, economic, accounts, etc. Then notes already ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಈಗ 200 pages book ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು. Make important points for practical. ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ. Just recall. Suggested answer is compulsory. Recent exam ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೆ RTP go through ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಹಿಂಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಜೋಶನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದ, ಫಸ್ಟ್ ಮಗು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗು, ಥರ್ಡ್ ಮಗು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 is the easiest, start with that. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 is the next easy, start. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಶ್ರುತ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಪಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಪು, ಸಾಕು, ದಪ್ಪ ತಿಳ್ಬಿಡು, ಚೂರು ತಿಳ್ಪು, ಯಾವ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 10 ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಒನ್ ಆಫ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಡ, ಇಡಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಪಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಈಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರೋ? ವೈಶಾಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಗಾರ್ರೆ, ಸಿಟ್ಟಿಗಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಸಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇರಂತ ಅಲ್ವೇನೆ. 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 10% ನಾನು ದೇವರಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಉಪರವಲ್ಲ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅವರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅವರ? ಫೈನ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಫ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಫಾರ್ ಮೀ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೇ ಬಿ ಟಫ್, ಫಾರ್ ಯು ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಫಾರ್ ಸಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹೌ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯುವರ್ ಡಿಸ್ ಡೇಟ್ ಹಿಂದೆ JD ಗರಿಡಿ ಬೋಯೋ. ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಲಯಾಳಂಗೂ ತಮಿಳ್ಗೋ? ತಮಿಳ್ ಅಂಡ್ ಮಲಯಾಳಂ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ FG ಎಲ್ಲೋದ್ಲು? ಅವ್ಳು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳ್ ಅಂಡ್ ಮಲಯಾಳಂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋ? ಸರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಜಲೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಜಲೇಬಿ ಬರ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ ತಮಿಳು? ಬಂದ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ. ತಮಿಳ್ ಚಕ್ಲಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಮುರುಕು. ಮತ್ತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಜಿಲೇಬಿ ತರ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಾಯಲ ಪೇಸರು ತಮಿಳು, ಮೂಗಲ ಪೇಸರು ಮಲಯಾಳಂ. ಹಿಂದೆ JD ಗರಿಡಿ ಬೋಯ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ ಸಮನೆ.
ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಸಿ, ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಗ್ರೀಡ್, ಓಕೆ. ಆದ್ರೂ 125 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅದು 80% ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ 64 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಬಂದ್ರು, ಇನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ 40 ಬಂದ್ರು ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. 60 120 ಸೌಮ್ಯ, 40 ಹೌದಾ ಸರ್? ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೆ, ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಎನಿವೆ ನಾನು ಗೋನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಆಲ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲಿ 3rd 4th ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಪಾಸ್. ಕೀಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, then maintain cool. Attempt for 100 marks. 5 average answers are better than 4 best answers. So let's say Purvi writes 4 average answers, 5 average answers. Average, let's say out of 20 they gave, let's say 12 marks. 12 into 5 60. ನಾನು 3 questions best ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, 3 ಮಾತ್ರ. 15 into 3 45. Who is better? So writing all questions more important. ಒಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಕೇಪ್ ಯು ಥ್ರೂ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಯು ಥ್ರೂ. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-15 ಡೇಸ್, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದವರು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ತಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. 200 pages ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಎ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 90 35 ಬಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಿಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ಟು ದ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 4 months ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಶ್ರುತಿ ಸೋದಾನಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PV ಸಿಂಧು, ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫಾರ್ 2 months ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ PV ಸಿಂಧು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗೋದು ನಾಳೆ. ಓಕೆ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಾದವ್ರು ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ರೆಡಿ. ಇಡಿಲು ಅವರು 245 245 ಬರ್ತಾರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಕರೆಣ ಕರಿ 2 ಶಿಲ್ ಕರಿ ಎಲ್ರು. ಮನೇಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು. ನೀನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಮನೆಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದೆ ನೀನು? ಅವರು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ ಸಹವಾಸ ಸಾಕಾಗೋಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ ಸತ್ವ ಮುಕ್ ತಿರ್ಗಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬರಕ್ಕಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ ಮನೆ ಡೋರ್ ಅವತ್ತೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತು, ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತದು. ಎಲ್ಲ ಕರಿ ಬೇಕರಿ. ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್. ಊಟ ಆಯ್ತು ಸರ್? ನಾವು ಇತ್ತಿ ಸರ್, ನಾನು ಅವಡೆ. ಓಕೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಂಡು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಲಾವ್ ಸರ್. ಪಲಾವ್ ಎಂಗಲೇ ಪನ್ನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲಾ ಮಾಡಿದೆ. ಓ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಅದು FA 65 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರು ಬಂದ್ರಾ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಾ? ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವಾದ್ರೂ ಬನ್ನಿ. ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದು. ಏನ್ ಸೌಮ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆದು ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ನಿನ್ ಸಾವಾಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನೆ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರೀರಿ ಬೇಗ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಜಾರಂತೂ ಅಪ್ಪನಾಣೆಗೂ ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಬಂದ್ರಾ ಎಲ್ರು ಶುರು ಮಾಡದಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ. ನಮಸ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಕಿಡ್ಸ್, ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ಬರೋರು, ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರೋರು, ಜನವರಿ 25 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಜೂನ್ ಅಂತೂ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರ ಸಾಂಗ್ ತರ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಈ 3 ಜನರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಕ್ರೌಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೋ ಅಬೌಟ್? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಈಗ. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು and I'm preparing for September exam. No doubt, those who are prepared from the beginning, you don't have to worry. You are prepared very well. You're just 10 to 12 days we'll give the revision schedule. Revision schedule ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ನೌ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನಾಳೆಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಡೌಟ್ CA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಇನ್ CA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರು ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇವತ್ತು ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೋ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್, ದೆನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೋ ಡೌಟ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಸೋ ವೆಲ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಅಗೇನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ, ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆಲ್. ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್, ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಮ್ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈವನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಡಿ ನಾನು CA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಗೋ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಎನಿಯೋ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಬರ್ತು ಸರ್, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬರೋದು ಜನವರಿ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ. ಬರೀಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ 2 hours ನೋಡಿ, ನಮ್ದು ಮೊನ್ನೆ CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ 90% ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಫ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ June 24 ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಾಸ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, 15% ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ 25 to 35. ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಯು ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ you may pass, you may not pass. By not writing, you will not pass. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಾಸಫಿ. ನನಗೂ ಈವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸೊ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ನೋ ಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು, ಇವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಫೇಲ್. ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಿಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಟು ರೀಚ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಆನ್ ದ ವೇ ನೀನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ದೇವರು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿನ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಬೋದು, ಪೇನ್ ಆಗೋದು ನಿನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಡು ನಾಟ್ disrespect anybody for their failure. I only do not bother about those kids, those who don't put the efforts. ನನಗೆ effort is what is worth and not your results. Yes, we all want, and trust me, when you put the effort, if not September, January ಆಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಜನವರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಗೋ ಟು ಜೂನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ my strong recommendation to all September 25. I know time is very less. I agree. I pity you also. Time is very less. ನಾವು ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಐನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗಿಂತ ನಮಗೂ ಕಷ್ಟ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ.
ಅಲ್ವಾ? ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇರಲಿ, ನಾಳೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ September 24 friends eligible. Those who already prepared very well, no discussion. Those who are not prepared also write. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ಗಾಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, Jan 25 assuming September 24 I don't pass, Jan 25 you may pass with the all India top 50 also, because you put that extra effort. ನಮ್ದು ಅದಿದೆಯಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾವೀಗ ನೋಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡೇ ನೋಡಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಫ್, ಇವತ್ತು ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಯಾವ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ರು ಬರೀರಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು assuming you are not done well, you can continue this foundation classes. Okay, foundation classes. If you are done well, immediately next day you can join intermediate classes. Are you clear, Baba? September people? Right. Next, January 25 friends. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 25-30 January 25 ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಬರ್ಧ. ಅವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಸನ್, ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಜನವರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ January first week. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೈಮ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 months ಯಾವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ 4 papers. 15 days ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎವರೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ 4 subjects. ನವೆಂಬರ್ ಇಂದ December 10th ವರೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಮಿತ್. December 11th onwards third reading. And I strongly recommend January 25 people to attend the next batch freely if you are coming regularly. Irregular ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಅಟೆಂಡ್ ಒನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದು ಜನವರಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? January 25 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓದಿ. ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಡಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. June 25 ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು PUCಗೆ ಕಿಸಿತೀನಿ, ನೀವು ಏನು ಕಿಸಿಯಲ್ಲ, ನೀವು ಜನವರಿ ನಂತರಲ್ಲೇ ಓದೋದು PUC ಇತ್ತು. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ PUC ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ Jan 25 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ January to March ನೀವು CA ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. January to March ಏನು ಓದಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ PUC. ಅದು ನಿಮ್ಮ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಓದಿದ್ದು ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು April to June ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ June 25 people and June 25 and Jan 25 people strongly recommended you can attend next batch. ಯಾರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಕ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ 2 times 3 times ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಯಾರು Jan 25 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರು 3 ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. June 25 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. January, February, March for my second PU friends only PUC study. PUC ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್. April, May ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, June ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಬಾ? ಮೈ June 25 ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಅಗೇನ್ PUC ಇರೋರು ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜನವರಿ ಇದ್ದವರು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ PUC ಇಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ PUC ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದವ್ರು ಹೋಗಿ, ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ದು ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 8:30 9 o'clock ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್. ಸೊ September 24 people must attend the revision classes without discussion. Jan 25 people also I strongly recommend to attend this revision, so that ನಿಮ್ದು Jan 25 ರಿವಿಷನ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. June 25 ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರೆವರ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೆಷನ್, ಆಗ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? September 24 ಕಂಪಲ್ಸರಿ, Jan 25 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್, June 25 ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಮಂಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 to 9 ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ
ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ರಿವಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ನಾಳೆ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 to 6 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ PUC ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಬನ್ನಿ. ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಬಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಓದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದು. 4th September, ಸೊ 3 days ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಲಾ ಓದ್ಬೇಕು ಈಗ ಸೆಷನ್ ಆದ ಕೂಡ. ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, Law sir. test ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಲಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಅದು ಋತ್ವಿಕಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಅವ್ನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ತರನೇ. ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೆಹುಲ್ ಸರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು. ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:45, 1:30ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 100 marks ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ 1:15ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ. 1:45 to 5 o'clock ಈ ಮದರ್ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಅಲ್ವೇನ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸರ್ ಅದೇ ದಿನ 5:15ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ PUC ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬನ್ನಿ. ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಯು ಗೋ ರೈಟ್, ವೇರ್ ಯು ಗೋ ರಾಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5:15 to 6:15 ನಿಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎ ರೀಸನ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ 5:15 ನನಗೆ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರೋದು, ಬನ್ನಿ. ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ದಿನ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 6:30 to 9:30. ಆ ದಿನ ನಿಮಗೆ 3 hours ಆಫ್ ಲಾ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆಹುಲ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜು ಸರ್ಗೆ. ದೇ ಮೇ ಡೂ ಇಟ್. ಮೊನ್ನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನಿಮಗೆ 2 days ಇರುತ್ತೆ ಲಾಗೆ. 6 Septemberಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೈಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ 6 o'clock ಇಂದ 9 o'clock ವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರಿವಿಷನ್. ಮತ್ತೆ ಶನಿವಾರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಶನಿವಾರ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ September 24 ಪೀಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಗೌರಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಈ ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ September 24 ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹೂನೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 1 hour ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮೈಟ್ ಸೇವ್ 6 months ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ 2 ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 6 hours ಇನ್ನೊಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿನೇ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ಒಂದು 40-50 ಬರೀಬಹುದು ಆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ SMS. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ 2.5 days ರಜಾ ಇದೆ, ಬೇರೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1.5 days. ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆ 2.5 days ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೂ ನೋಸ್, ಯು ಮೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 70-80 golden opportunity. Don't miss it. Even unfortunately maths is unfavorable, I respect it. Next result, business economics again same way. So 10th September irutte. Then 10th September evening confidence booster session irutte. Mattondhu R2R anta ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 1 hour just before exam full accounts ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? And 13th is your exam. ಗೊತ್ತಾ 13th ಅಂತ? Yes, sir. 12 Septemberಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಅದಕ್ಕೆ 12 September ನೈಟ್ 9:15ಗೆ ಒಂದು 10-15 minutes ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು 15 minutes ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಗಡ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು 13th ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆದಿದಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ತರ ಸೆಷನ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈವನ್ ಜನವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜೂನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ PUC BCom ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6 to 8 hours ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ನೈಟ್ 12 o'clock ಇಂದ 4-5 o'clock ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಈವನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವರು ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ನೇಚರ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. So night sleep of 2 hours is not comparable with the 6 hours of day sleep. Scientifically proven, research has proven. ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಮೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ 12 o'clock to 4 o'clock, whatever time. Okay, so minimum 6 hours students to 8 hours ಓದಿ. 2 hours daily routine, ಸ್ನಾನ ಗಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್
ಪ್ಲಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀದು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡದವರು ಸಿ ಎ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಸ್. ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಸರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅದಿನ್ ಮದುವೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನನೇ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ building that stamina, physical, mental from now onwards at least. So 5 minutes of pranayama, on 2 minutes just relax ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It will really give huge energy, huge relaxation. ಈಗ ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ 4 o'clock I had to go for a speech session. ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಆದ ಕೂಡ 10 minutes again ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಬಿಲೀವರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ತಲೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದವ್ರು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 hours ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್, 2 hours ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿ 4 hours ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್, ಅಂಡ್ ಉಳಿದ 12 hours ಅನ್ನು 12 to 14 hours ಓದ್ಬೇಕೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. 10 to minimum 10 hours ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ along with the revision class happen, that's also reading. For example, tomorrow maybe 4 hours I'll be doing the revision class. You will be reading at a very good pace tomorrow. 4 hours ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಉಳಿದದ್ದು around 8 hours to 10 hours you sit and study. Say like morning 7 to 10, ಒಂದು 10 to 10:30 break, 10:30 to 1:30, 1:30 to 2:33 break, 3 to 6. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹೆಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ 8 hours, ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 6 to 8 hours. ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ 2 hours, ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 hour ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಎ ಸ್ಟಡಿ 6 hours, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 6 hours. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು 1.5 hour ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ಒಂದು 3 hours ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 hour ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ಪ್ಲಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ತರ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಓದ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ, ಸಂಜೆ ಆ ತರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಪೋಪೊಟಮಸ್ ತರ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 days. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಟ್ ಸೂಟಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಿ, ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಸ್ಟಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 100%. 90% ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. 20 days ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20th ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರೇ ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್, ಅನ್ನೆಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರೆದಿರೋದು ಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 hour ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಡೇಟ್ಸ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಜೋಶ್ವಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಇದೀನಿ ಸರ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಸೀತಾಮಾರ್ತ ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಡೇ ಸರ್ ರಜಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಗುಬೆ ಸಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಎ ನಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲ. 13th, 15th ಮತ್ತೆ 18th. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಇದು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ 3 days ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 days ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಎ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ 5 days ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಲಾಗೆ ಮೊನ್ನೆಷ್ಟೇ ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಓನ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಓದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲಾನ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. 2 days ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು 1.5 days ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 days ಪ್ಲಸ್ 3 days 2.5 days ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 days ಪ್ಲಸ್ 1.5 days ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1:45 to 2 o'clock. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ 2 ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ. 3rd ಪೇಪರ್ 4th ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ 2 o'clock ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ? ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಎ ಮಾತ್ರ. ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್
3:30 ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸತ್ತೋಗಲ್ಲ, ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, 1000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಹೀರೋಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ಮದುವೆ Marriage. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಭಾವನಾ? ಮದುವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? No, no, no. No, ಏನೋ sir. ಏನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿತ್ತು ನೀನು. ಐನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಟು ಮ್ಯಾರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ವೈ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಸಫರ್? ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಮ್ಯಾರಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಇರೋಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಎಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಐನೋ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ. ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಫರ್ ಆಗಿ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಸಫರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಟೆನ್ಷನ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಹೊರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ, ಏನೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ CA ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, some capsology for life. So caps we are not just making you the chartered accountant. We want you to be a good, great human being with good confidence. Okay, passing, not passing, incidental, ಅದು ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಕಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ 12 quotations. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ರೀಡ್. ಯಾ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ರೀಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ whoever wants to read, raise your hand. Soumya, read first one. Sir, ನಾನು Wow. ಓದಿ ನಿತ್ಯ ಓದಿ. ಓದಿ. Whoever wants to read, raise We your hand. must, first one, we must all suffer one of two things: A, the pain of discipline, or B, the pain of regret or disappointment. So discipline is plain. Discipline is plain. I'm sorry. ಕಷ್ಟ. ದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ದಿನ ಓದ್ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ದಟ್ ಪೇನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಈಗ ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದಿನಾ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ದಿನಾ ಕೈ ಕಾಲು ನೋವಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶವಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆವನ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಶವಾಸನ 10 minutes ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಯೋಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಐದರ್ ಪೇನ್ ಆಫ್ discipline or pain of regret. Which one you want to decide? Next one, Bhavana. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. Alva. Now, sorry, exam ಬರ್ದು ಕೂಡಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನೋ ಡೌಟ್, ಐ ಆಮ್ ಹೈಲಿ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಬಟ್ CA exam, I know that. But if you don't write the exam, you cannot pass. Next, Ambika. Shoot for the moon. Even if you miss, you will land among the stars. Aim at 365 plus. Starting ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬೇರೆ ಬರೋ ಮೊದಲು. Even if you end up with 250, I am okay. 220 also I am okay. Yes, Nityasri. Be happy to study and keep studying to be happy. My dear friends, for me, okay, so nothing made me happy more than studying. Okay, I know some people maybe ನನಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ನನಗೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೊಮೆಂಟ್ರಿ, ಟೆಂಪರರಿ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಹಾರ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಕೀರ್ತನ? Super blind for achievement to be Everest. Don't be ever at rest. ಅಲ್ವಾ? If you want to be Everest, don't be ever at rest. Next, Abhay. Performance always comes from passion, not from pressure. So be passionate, love what you do, and do what you love. That is what the CA profession demand. Yes, Adarsham. Life begins at the end of your comfort zone. Success lies 2 inches outside your comfort zone, 1 inch inside your effort zone. ಬಹಳ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು TV ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸಂಡೇ ತುಂಬಾ ಜನ, ನಾನು ಸಂಡೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಸಂಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಡೇ ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮಂಡೇ 1, ಮಂಡೇ 2 ಅಂತ ತೆಗೀರಿ ಸಂಡೇ. ನಾವು ಸಂಡೇ ನಮಗೆ ಉಲ್ಟಾ, ಬುಧವಾರ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್, ಐ ಟೇಕ್ ಆಫ್. ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್. ದಟ್ ದ ವೇ ಐ ಲೀಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 month ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಿ. ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು? Even parents will support you, alva. If you put your effort now. If you not put the efforts, I don't think you can get ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನಿದೆ? ಓದಿ. ಯಾರಾದ್ರು ಓದಿ? ಅನಿತ್ಯ ಯಾರು? respect is better than attention. Respect is better than attention. So, get a degree and you will get respect. Attention ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದು? Want to read? Read. Life begins at the end of your comfort zone. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Working towards success will make you a master, but working towards satisfaction will make you a legend. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ?
I'm always pursuing my passion. Teaching is my passion. Sachin Tendulkar would have hardly worked in his life. That passion has reached the top. Virat Kohli, alwa. So pursue your passion. Your education should be your passion. Education, yes, I love to. Are you not happy when you learned more and more? Condition, be honest. You 2 years ಕೆಲವರು PUC ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಿಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ. What you have learnt in 2 years, ಅದಕ್ಕಿಂತ 3 times didn't you learn in last 3 months? Yes, sir. Yes, sir. And is it not 3 times better? On a serious second, ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. Is it not you learn so many ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ capacity is much more than what you think you are. ನೀವು 10th syllabus ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ PUC. ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋ ಡೌಟ್. But didn't you cover up in 3 months? So your capacity is much more than what you think you are. Only thing is, ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡು ಆಗಲ್ಲ 100% ಆಗಲ್ಲ. ಆಗತ್ತಂತ ಹೋಗು ಮುನ್ನುಗ್ಗು. ಓಕೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಂಟ್ರಿ, APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಅನನ್ಯಾಜಿ ಓದೆ. ಓಕೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರ, ಬೇಡ ಓಕೆ. ದಿಶಾ ಓದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಶಾ ಪಟಾಣಿ ಓದೆ. If 5 seconds of smile can make a photograph more beautiful, then Just just imagine if you keep smiling always, how beautiful your life will be. So keep smiling. ಅಲ್ವಾ, ಶ್ರುತಿ ಸರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿ ತಾನೆ. ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ರುತ ಎಲ್ಲೋದ್ಲು? ಓದೆ ವಿಶ್ರುತ. ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋದೇನೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇನೆ. ಹೌದು. Life is better when you're happy, but life is at its best when others are happy because of you. Be inspired, give peace, and share your smile. ಅಲ್ವಾ, ಎಂಜಾಯ್. ಎಸ್, ಹಿರಣ್ಮಯ್ ಓದಮ್ಮ. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್. Real difficulties can be overcome. It is only the imaginary ones that are unconquerable. ಇನ್ಕಾನ್ಕರಬಲ್, ಅನ್ಕಾನ್ಕರಬಲ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಸಫರ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ. ಉಲ್ಟಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ನೇಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಅಲ್ವಾ. Don't think about negativity. As I keep telling, for me, first rank order, third attempt CA, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್. ಎಫರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಕಡೆ ಲಕ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ನೋ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೋಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಮಂಗಾದ್ರೆ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Live happy. Live happy and for happiness. Happily and not for Happiness. okay. Happiness. How many of you want to be happy? Raise your hand. Students. Quick reaction ಕೊಡಿ. ಬೇಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ತಲೆಗೊಂದು ಟೈಯ ಕುಟ್ಟಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಓವರ್ ರೀಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕುಟ್ಟಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಬೇಗ ಟೈಯ ಕುಟ್ಟಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕೈ ಎತ್ತಿದವರಿಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಥಿಯರಿ ಒಂದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು. ಏನು ಓದಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಾನೇನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೇರ್ಲೆಸ್. CA ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ? ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬ್ರೋ. ನಾಳೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರು ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ನೋ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬ್ರೋ. You are happy. You don't think I'll be happy tomorrow. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yeah. This is the plan of action. Yes. 1 to the power 365 won't change anything. It will be 1 only. 1.011 to the power 365, 54% change. So ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್. ನೀವು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಏನು ಮಿರಾಕಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Daily you keep on putting that extra effort. Trust me, you'll be better. I read somewhere in the temple calendar. Capacities, how much you can do. Capabilities, how well you can do. Daily increase the same by 1%. After 100 days, you are 100% better than what you are today. This is the life improvement. Okay? This is life improvement. Adakkoskara, keep on putting that effort. Naale ಒಂದು 8 hours, next 9 hours, 10 hours, ಆ ಥರ. Improve. That's what life is all about. Doing something ಅಥವಾ consistent effort. Next. ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್. ಓದೆ ಭಾವನಾ, ಅಂಬಿಕಾ. If you give yourself 30 days to clean your home, it will take 30 days. But if you give yourself 3 hours, it will take 3 hours. The same applies to your goals, ambitions and plans.
ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ 1 ವೀಕ್ ಇಂದ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು 1 ವೀಕ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1 or 2 ಡೇಸ್ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು 1 or 2 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೇ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ 2-3 ಮಂತ್ ಓದಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋ ನಾಳೆ ಬುಕ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ 68 ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಪಕ್ಕ ತಾನೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ ದೇವ್ರ CN ಎಲ್ಲ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಯೂನಿಕ್. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. You are imperfectly perfect. That is the beauty of you. That's why live the way you are and not something else. Believe in yourself and you will be unstoppable. Okay? Start believing. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಸ್ಮೈಲ್. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಓರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. And to conclude, ಓದಮ್ಮ. If you have food in your fridge, clothes on your body, a roof over your head, and a place to sleep, you are richer than 75% of the entire world. We all, by God, say thanks God, thanks to our parents. They have given us all food, shelter, clothing. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತಾನೆ. ನನಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಅದಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡಿ. Be more thankful to the things what you have rather than being thankless for lesser things what you don't have. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ಗೌರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Be more thankful for things what you have rather than being thankless for lesser things what you don't have. Alva. Next. If you have money in your wallet and can go anywhere you want, you are among 18% of the world's most wealthy people. Next. If you are alive today and healthy, you are more blessed than the millions of people who will not survive this week and die. If you can actually read and understand this message, you are more fortunate than the 3 billion people in the world who are blind, deaf, and illiterate. Life is not about complaining. Life is about thousands of the other reasons to be grateful and happy. So, right. So, anything parents want to ask or tell quickly, students have to stay back for 5 minutes. I have to announce some academic announcement. Parents ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್, ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಓದೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದೇ ಓದಬೇಕು, ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕು. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ್ರ ಬುಕ್ ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತಾ ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್. ಮೇ ಬಿ ಡಿನೇ ಡೇ ಒಂದು 10 minutes 15 minutes ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ Suti Sodani, she said, I have thrown my mobile to the dustbin 4 months before the exam. At least next 20 days control mana. Mobile, Facebook, adella bit let us face the books. Instagram, Agram, Telegram, alva, ಏನೋ Kindle, ಏನದು ಜೋಶ್ವಾ ಮೀರ್, ಏನದು ಟ್ವಿಟರ್, ಟ್ವಿಟರ್, ಯಾವುದು ಟ್ವಿಟರ್, ಶೀಲ್ ಟ್ವೀಟ್, ಯು ನೀನ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಮಾಡೋ, ಟ್ವೀಟ್ ಹರ್ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾವನೆ. ಟ್ವೀಟ್ ಹರ್, ಓಕೆನಾ? ಯಾರಂತ ಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾಳೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಥ್ರೂ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ RTP. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ, PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿ. RTP MTP ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾಳೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ದು. ಕ್ಯಾಪ್ಸಾಲಜಿ ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ RTP MTP ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ ಎಲ್ರು? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅದೇ ಅದು CS ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಂಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ನಾನು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅದು 1 hour ಅಲ್ವಾ ಟೆಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 6 o'clock ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 6 o'clock, ಮೇ ಬಿ 6:30 ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀರಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾನು ಮಯೂಲ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದೊಂದು 1.5 hour.
Yes, sir. sir. Half 50, 1.5 hour. Okay, right. We'll give you. Mostly 6:15 to 8 o'clock ಇರುತ್ತೆ. We'll let you know. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆ ಥರ ಏನೋ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋ, ಫ್ರೈಡೇ ಆ ಥರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್. ದೆನ್ ನಿಮಗೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ಗೆ. Those who attended more than 60 to 80%. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಓದ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Those are not attended, relax and chill. Previous batch or attend present batch andra idondu nimdondu confusion. Present batch include previous batch students attend this batch. And who has attended only last 1 week, 1 month alla. So from the beginning you attend alva avrige artha aita. Yes sir. ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಯಾರಾದ್ರು. ನಾನು ಹಾಕ ಕೇಳಲ್ಲ, 1 ನಿಮಿಷ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಳು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಷನ್? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 ನಿಮಿಷ. ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 5. ನಿಮ್ಮ 1 to 3 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ. ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 out of 5. ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 5 out of 5. ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಕ್ವಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೊಡಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಸಮ್ಮನ್ ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಸ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ 5. ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಹಾಕಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಗುಡ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಅಮನ್ ಸರ್, ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಡು ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರೀ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಹಬ್ಬ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೆನ್ ಜನರಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ದೆನ್ 2 important things. Tuesday evening there is one career awareness. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, PUC ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, PUC ಮತ್ತೆ ಜನವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 important announcement. ಒಂದು ಇದು. So Tuesday evening 7:30 it is a request on behalf of the CAPS and CAPS family. Please share this with your college etc. College ಅಲ್ಲಿ HOD ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಜನಗೆ CA ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ CA, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಹೆವನ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 45 minute ಸೆಷನ್. September 24 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್, ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈವ್ನಿಂಗ್ 7:30. ಒಂದು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ September 5th and next batch of CA Inter is also going to start I think September 9th ಇರಬೇಕು. ಅದೇನೋ ಮಕ್ಕಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಣೇಶ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ 7:30ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 11th ಇಂದ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. September 5th ಇಂದ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. And you can enjoy. Our the overall batch, all of you enjoyed the sessions.
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಾದ್ರು. ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಕ್ವಿಕ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹೇಳಿ ಅಂಬಿಕಾ ಹೇಳೆ. ಆರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಟ್ PUC. PUC ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹ್ಮ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಗನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹವರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ 5:25 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ 5:25 to 7:25 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಡ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಳು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ನಿಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಡ. Sir, ಸಿಲೆಬಸ್ 7:30 to 9:30 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಕ್ಲಾಸಸ್ Regular classes. 7:30 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ 5 o'clock. ಯಾ ಬಿಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಯಾ ಐ ನೋ ರೈಟ್. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿನ್ಗೊಬ್ಬಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ? ಬೇರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ? ಎಸ್, ಅವಳು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್? ಓವರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಅಲ್ಲ 5:25 ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಅಂದ್ರೆ 5 o'clock ಕ್ಲಾಸೇ ಬೇಡ ಅಂತ, 5:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ. 5 o'clock ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತನಾ? ಸರ್ ಪಾಪ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೈತೀರಾ ನೋಡಿ. ಹಾ 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 ಸರ್, ಅದು ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ಕೇಳು. ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಹಾ. ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಮಾಡಲ್ಲ, Sir, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ Feedback ಗೆ ಏನೇನು ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅವಾರ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮಿ, ಫೈನ್. ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಅನನ್ಯ. Yes, sir. The overall experience was awesome. Whenever got an opportunity, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ to join CAPS because the overall perception of CA being tough ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. And most of us, I mean, to be very honest, I literally got the confidence that everyone can be chartered accountants ಅಂತ. And ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಡಾಟ್. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಆಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೇಜಾರು, ಬೇಗ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್. 3 months ಹೆಂಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿ. Yes, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, sir. Thank you, sir. ಸರ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಲೈಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತರ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದ್ರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಅಂಡ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಂಜಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಮಾಡದಾ? ಹೇಳ ಅನನ್ಯ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ. ಸರ್, ಇದು September 5th ಇಂದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. Yes, sir. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ.